हर वाला नादरा दफ्तर खड़े हो, मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है, किन्ने दिनों तो जलील हो रहे हो? 3 दिन हो गए सर जी। कभी आबे का कार्ड ले आओ, कभी मामे का ले आओ, कभी चाचे का ले आओ, कभी भाई का ले आओ। अंदर बड़े बड़े एसी लगे हुए ने, अंदर पानी ठंडे है ने, सानू तत्ता पानी लभदा पिया, कूलर खाली पे ने। असं धुप्पे खलो खलो तो शामी जा डिगने बेहोश, मच्छर समझ नहीं देना, वाले उसे सुते होते मुड़ना आए खलोंदे होने। सिफारिशां अंदर जा रही हैं? राणे ज़ैद दी चल रही जी, इब्राहिम दी चल रही जी, फलाने दी चल रही जी। साडी सुनदा ही कोई नहीं। गरीब हो इस करके नहीं सुनदा। हाँ जी। 12वां नंबर सी तो 12वां ही है। एक बंदा अंदर नहीं जाता, बाहरों आते रैफरेंस ना चले जाते अंदर, बाकी सारे इस तरह ही। असं सुबह के भुखे प्यासे इतने खड़े हुए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा किसी किस्म का। ये मरीम नवाज साहब वास्ते साडी अपील है भी जरा ना इन्होंने पुछो ना, नाजरा वाले पुछो भी ये की गल है। गरीब आवाम सारी खड़ी हुई है, ठीक है, तो जरा अंदर सिफारिशों से काम हो जाता है। भाई तो बीबियाँ खड़ियां हुई ने जी, कोई बना नहीं रहे ने, जो सिफारिशी है अगे लगाई जाते हैं, सुबह के बेचारे डिग डिग मरी जाते हैं बीबियाँ जी। मोहतरम कितने दिन हो गए तुहानू? सानू हो गए 2 दिन हो गए जी। 2 दिनों से काम होया नहीं होया जी। सिफारिश वालों का हो रहा है? सिफारिश वालों का हो रहा है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਸੀ ਹੈ? नहीं है जी। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ 1.5 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ हाँ जी, वो तो फिर बैठे नहीं जैसे फिर मरी ही जाने हैं ਮਰੀ जी। ਜਾਂਦੇ ਹੋ? जी जी। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? भी सूरत हाल का भी कोई सैट करो जी इन्हों जी, भी अच्छे तरीके हल हो जाए। जो बीबियाँ बेचारे तंग हो रहे हैं, डिग डिग मरी जाते हैं, इन्हों का हल को अच्छा सोचा जाना चाहिए जी। सारा कुछ बनाया है जी, मैं कहा टोकन बना के दो, कहते सारा कुछ बाहर बनवा के लो, टोकन तो लैंड च लगो जाके। ਲੈਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? मैंने 3-4 दिन हो गए आंदा पिया, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं हो रहा जी। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? पता नहीं की कहते कहते निकाहनामा लो, कदे कुछ कहते है जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आ निकाहनामा ले आंदा, हुण उन्होंने अंदर गया कहते टोकन बनवा के लो जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ? हुण कहते बाहर फिर जाते लैंड च लगो, टोकन लवो। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋ? हाँ जी। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ? दिहाड़ी 1000 रुपये है। ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? की करिए फिर हुण दसिए। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? गौरमेंट का नाम की है, सानू इनाम मिल रहा है, जो कुछ बजे खलोते हैं सीधा, नहीं तो रोज़ दलील होंगे पे हैं जी। 10 ਗੇੜੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? 4-5 ਦਿਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਅੱਖ ਬਣਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਫਾਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ में। वालेकुम सलाम। मोहतरम किन्ने दिन हो गए जलील ਹੁੰਦੇ? तकरीबन 2 दिन हो गए जी। ਕੀ ਲੱਭਿਆ? कुछ भी नहीं, लैंड 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ 5 ਵਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ 1000-1200 ਵੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਵੀ ਤੋੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੋੜੀ 3। ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਜ਼ਲੀਲ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਏਸੀ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਤੇ ਖੜੋਤੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਜੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ जी। सर सुबह 4 बजे तो असी भुखे प्यासे इतने खड़े हैं, कोई बंदा नहीं इतने रैफरेंस ना बंदा आता है तो अंदर चला जाता है, असी इतने ही खड़े हुए हैं। सुबह का 12वां नंबर सी तो 12वां ही है। एक बंदा अंदर नहीं जाता, बाहरों आते रैफरेंस ना चले जाते अंदर, बाकी सारे इस तरह ही। असी सुबह के भुखे प्यासे इतने खड़े हुए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा किसी किस्म का। मोहतरम अंदर वाले मनन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? सब चल रहा है तेरे सामने, ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? बिल्कुल चल रहा है। ਸਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਤੋੜੀ ਹੈ? 1000 रुपया तोड़ी है। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? 2 बच्चे ने मेरे। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? बस जी हम की करिए, गुरबत है, कोई इन्नी गुरबत है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ये पंजाबी है, सब गवर्नमेंट कर रहे हैं अपने जी, नादरा कर रहे, हर चीज़ कर रहे हैं। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਗਾਮ यही है कि मेहरबानी करो जी, ये निज़ाम थोड़ा सही कर दिओ, ठीक है। असी ਜਿਹੜਾ गरीब बंदे आते हैं उन्होंने एहसास करन ते काम ਜਿਹੜਾ सही हो। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਏਸੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ? 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਆ? 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰੀ ਅੱਜ ਦੀ? 700 ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? 4। ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਬਸ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼। ਚਾਚੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੁੜੀ ਬੁੜਾ ਸੀ 2 ਜੀ ਹੈ ਮਸੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖਲੋ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਕੂਲਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਡਿੱਗਨੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੱਛਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਉਸੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡ ਆਏ ਖਲੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਨਾਜ਼ਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਹੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਨਾਮ? ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਲੱਖੋ का बेली दिलावर चो। ਬੇਲੀ ਦਿਲਾਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ? बेली दिलावर तो जी 30 किलोमीटर है। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? जिस किराया मोटरसाइकिल का तेल सी 2 लीटर बाड़ने आ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ। 600 ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹਮਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਖਾਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਿਛਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਖੜੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲੂ ਸੰਗਨੇ ਐਡੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਜੋ ਹੱਥ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਮੁੜ ਭੱਜ ਬੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਦਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਣੇ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਆ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਰ ਵਾਲਾ ਨਾਦਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਭੁੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਮੈਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਭਣੀਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਖਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਜ਼ਲੀਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਲੀਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਲੀਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ? ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੀ ਉਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੀ ਉਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਲਾ ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਕਦੀ ਆਬੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆਓ, ਕਦੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਕਦੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਦਾ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ 4 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ? ਦਿਹਾੜੀ 1200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਗਾਮ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਗਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ। ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ 4500 ਨੂੰ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 3900 ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਫੱਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਖਲੋ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਆ? ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਣਿਆ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ? 5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਕਬੂਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਬੂਲਾ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ?
200 ਰੁਪਿਆ 200 ਰੁਪਈਆ ਹਾਂਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰੀ ਵਾਲਾ? 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਚੱਕ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ? 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? 100 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ? दूसरा तीसरा दिन हो गया जी। ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? कुछ भी नहीं, आज पर्ची दी मैंने टोकन दिता तो मेरा बेफार्म में किसी और ने देता सू, ਵਜ੍ਹਾ पता नहीं क्या था जो तू फड़िया नहीं था कोई और ले गया? आपको और किसी ने देता सू। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? कोई नहीं जी, कदे बह जाते कदे ठीक जाते बाहर है काम उन्होंने। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? गवर्नमेंट को भी ये काम सही करना चाहिए बिल्कुल। ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। जलीलत नहीं आवाम ਨੂੰ देनी चाहिए। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ ਹੁਣ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਆਵਾਮ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਆਮ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਮਤੀਰਾ ਖਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਨ ਖਾ ਤੇ ਕਦੀ ਚਾਵਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੱਜਣ। जिसमें बावल नगर वजे, हाँ, बावल नगर। जिसमें खारियाँ वजे। जी नादरीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आज नादरा ऑफिस के अंदर। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर यहाँ पे आवाम ज़लीलो ख्वार होती नज़र आ रही है। हमने काफ़ी लोगों से, माओ बहनों से मौक़िफ़ लिए हैं कि इनका क्या पुरसाने हाल है। हमारे ही टैक्स के पैसे से चलने वाला ये नादरा दफ्तर और इसके अंदर बैठे हुए फ़रौनियत से भरे इंसान जो 1.5 टन के AC लगाकर हमारे टैक्स के पैसे को ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं, लेकिन बेसूद के हमारी आवाम गर्मी के अंदर बगैर पानी, बगैर बिजली और बगैर बैठने की सीटों के ज़लीलो ख्वार होती नज़र आ रही है। यहाँ पे बूढ़ी माएँ, बच्चे और बुज़ुर्ग हमें नज़र आए हैं जिनका कोई परेशानी हाल नहीं है। किसी को हफ्ता हो चुका है तो किसी को महीना हो चुका है, वो यहाँ पर ज़लील हो रहा है। लेकिन अगर हमने बात करें अंदर के काम की तो अंदर सिर्फ वो जा रहे हैं जिसके पास हैवी सिफारिश है। सिफारिशों के बगैर यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। तनख्वाहें, टैक्स हमारा जा रहा है, लेकिन काम सिर्फ सिफारिश वालों लोगों का हो रहा है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि नादरा ऑफिस के अंदर आए रोज़ आने वाले मसाइल को अवानों के साथ शेयर करे, ताकि हमारे नादरा अफसर जो अंदर बैठे हुए हैं, जिनों के अंदर 1.5 टन के AC चल रहे हैं और गरीब आवाम ज़लील हो रही है, इनके लिए कुछ सोचा जाए। वोट और टैक्स देने के बाद इनका कोई पुरसाने हाल इस मुल्क के अंदर नहीं है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी नादरा के एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।